يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله تعالى خلقنا في هذه الدار، خلقنا لعبادته ولم يكتب لنا الخلود فيها، وإنما هي أيام قلائل ثم نرتحل إلى الدار الآخرة. أيها الإخوة، ليست المشكلة في الموت، وإنما المشكلة بما بعد الموت. كما قال الأول: ولو أن إذا متنا تركنا فكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. أهوال وشدائد تنتظرنا بعد الموت. روى الترمذي في سننه من أثر هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى يبل لحيته، فقيل له: رحمك الله، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فأخذ ينكث الأرض بعود معه، ثم رفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. هذه يا إخوان أول بشرى يلقاها المؤمن عند فراقه الدنيا، أن ينادى بهذا النداء المحبب إلى النفوس: يا أيتها النفس الطيبة. الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتيه البشارة قبل أن يفارق الدنيا: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عند ذلك يقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط الذي هو من الجنة. قال: فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيصعدون بها حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فيفتح له،
ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات ودين الحق. فيقال: ما علمك؟ قال: قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، فيأتيه من ريحها وروحها ونعيمها وهو في قبره. هذا هو حال المؤمن. ولذلك يفتح في رواية: يفتح له فتحة إلى النار فيقال له: هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، حتى يزداد فرحا إلى فرحه. هذا هو حال المؤمنين، هذا هو حال الصادقين، هذا هو حال المقبلين على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو حال الذين طلقوا الدنيا وجعلوها خلف ظهورهم وأقبلوا إلى الآخرة يعمرونها في ليلهم وفي نهارهم، يراقبون الله، يخافون من الله، يحبون لقاء الله، يتسابقون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حالهم. فإذا أردت أن تكون منهم فاعزم من الآن على أن تعمل عملهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. نعم، عملك الصالح الذي عملته في الدنيا لا يضيع عند الله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أنت تنسى لكن الله لا ينسى. فلذلك يقول: أنا عملك الصالح، وكلما ازداد العمل صلاحا ازدادت الصورة جمالا. عملك الصالح هو رفيقك في قبرك، هو أنيسك في قبرك. ولذلك جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2: الأهل والمال ويبقى العمل. فالله الله أيها الأخوة في العمل، احرصوا عليه، حافظوا عليه، أكثروا منه، تفقهوا فيه، هو الذي ينفعكم عند رب العالمين غدا. نعم أخي المبارك، عملك الصالح أنيسك في بيت الظلمة وفي بيت الوحدة وفي بيت الدود. هذا العمل الذي تعمله في الدنيا، فالله الله جاهد نفسك عليه واقهر نفسك عليه، لأنه يوردك السعادة الأبدية، والله المستعان. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، ما عملته من صالحات فهو محفوظ لك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك عند ذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه يعلم أن ما عند الله له من الخير أكثر مما هو عليه. هذا هو حال الفريق الأول. فهل نحن منهم؟ فهل نحن منهم؟ هذا هو حال الفريق الأول. لا تقل نعم، قل نرجو أن نكون كذلك، نرجو أن نكون كذلك، نسأل الله الإعانة على ذلك، نسأل الله التوفيق لذلك.
نعم، هي المسألة ليست نعم فقط، لا، الذي يطلع على القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم الصادق من غيره. لذلك والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ليس بيننا وبين الله نسب ولا واسطة. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. أيتها النفس الخبيثة. وإذا قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر لنفسك أيها الأخ المسلم، انظر لنفسك ما هو حالك مع الله تعالى في ليلك وفي نهارك. أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والله المستعان. عند ذلك إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك المسوح، فيخرج منه كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذه روح فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيصعدون به حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح له، فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض فتطرح روحه طرحا، يعني بقوة. قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان منكر ونكير، في رواية أسودان أزرقان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. أيها الإخوة، إنها أسئلة سهلة ويسيرة كلنا نعرفها، كلنا نعرفها، لكن في القبر شيء آخر. في القبر شدائد وكربات وأهوال عظام. في القبر يجيب عنها المؤمن ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويضل عنها الكافر والفاجر ولو كان من أعلم الناس. هي ليست المسألة بالعلم، المسألة بالعمل. قل لي ما هو عملك اليوم أقول لك من أنت غدا. يقول: ها لا أدري.
وهذا مصداق قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يضلهم عن الجواب الصحيح، لا يثبته، بينما المؤمن يقوله بثبات. فأنت أخي المبارك اختر لنفسك أي الطريقين. الطريق من يجيب بسهولة، وطريق من يقول ها لا أدري. هل يستويان؟ لا شك لا يستويان. يقول ها لا أدري. يقول الملائكة: لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا عملت. ويضرب بمرزبة من حديد يسيح في الأرض 70 ذراعا، ويصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني يغمي عليه. عند ذلك ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيفتح له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك القبيح، أنا السيئات والموبقات، نسيناها لكن الله لا ينساها. نعم، نحن ضعاف ننسى. ماذا عملت بالأمس والعام الماضي والذي قبله قبل سنوات كثيرة؟ ننسى، مساكين. لكن الله تعالى لا ينسى. قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله يا عبد الله، ارجع إلى ربك. ما دامت روحك في جسدك فبإمكانك أن تصلح من أحوالك. نعم، أن العبرة بالخواتيم. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. الله تعالى تواب، الله تعالى رحيم، الله تعالى كريم، الله تعالى جواد، الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا كما جاء في الحديث. فلذلك أقبل على الله يقبل عليك. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه ذا الجلال والإكرام الحي القيوم. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، نسألك يا ربنا أن توقظ قلوبنا من رقدتها. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدتها. اللهم أعنا على الاستعداد للدار الآخرة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ووالد والديهم والمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل قتلاهم وداوي جرحاهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أمن خائفهم. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم إنهم ضعفاء فانتصر لهم. اللهم إنهم مظلومين فانتصر لهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تولى أمرهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين.
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعل بأسهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل سلاحهم إلى صدورهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين، وانشر رحمتك على العباد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم ارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الآن ولا بعد الصلاة؟ الآن. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা শাইখের খুতবা শুনলাম। শাইখ মৃত্যু সম্পর্কে খুতবা দিয়েছেন আজকে, আপনারা অনেকেই বুঝেছেন। তো শাইখ একটু পরিচয় দিচ্ছি শাইখের। শাইখের নাম হচ্ছে শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুশরিকি হাফিজাহুল্লাহ ওয়া রাআহ। শাইখ বসবাস হচ্ছে সৌদি আরবের আল কাসিম প্রদেশে তিনি থাকেন। উনি বাংলাদেশে আগমন করেছেন গত মাসের 28 তারিখ। তিনি হয়তো 19 তারিখ পর্যন্ত আছেন বাংলাদেশে। রাজশাহী দারুল হুদায় উনি দাস দিয়েছেন, গতকালকে সেখান থেকে ঢাকায় আসছেন। তো উনি মূলত সৌদি আরব আল মাহাদ আল আলীর টিচার ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড অবসরপ্রাপ্ত। সে বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি কাজ করে বেড়ান। উনি ওই পর্যন্ত প্রায় 61টি দেশ ভ্রমণ করেছে, সফর করেছে। তো শেখ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আবার উনি মাইন্ড করবেন, বুঝতে পারেন যে আমি ওনার সময় কিছু বলছি, যদিও বাংলা বলছি, কারণ আমি অনুবাদ করতে গেলে তো কিছু আরবি বলবো, এটা উনি বুঝেন। সেদিন আমাদের ডক্টর মোকাররম হোসেন এক জায়গায় ওনার পরিচয় দিচ্ছে, উনি বুঝতে পারছেন যে আমি তোমার অনুমতি দেই নাই এসব বলার। তো শায়েখ সম্পর্কে আমি একটা কথাই আমি দারুল হুদায় ছেলেদেরকে বলেছিলাম, শায়েখ যদি আমাদের ছিলেন অনেকদিন, যদি কোনো কথা নাও বলতেন, কোনো ওয়াজ নাও করতেন, ওনার আমল থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতাম। তো যাই হোক, আমি আর খুব অনুবাদে চলে যাচ্ছি। তো শায়েখ মৃত্যু সম্পর্কে খুতবা দিয়েছেন। শায়েখ প্রথমে বলেছেন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর অন্য অন্য সৃষ্টিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর জন্য, আর অন্য সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কার জন্য? আমাদের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করছেন? যাতে করে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। ইবাদতের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই কয়েকটি দিন পৃথিবীতে আমরা বসবাস করব, অবস্থান করব, তারপর পৃথিবী থেকে আমাদের বিদায় নিতে হবে। মৃত্যু এটা চূড়ান্ত সত্য, আমাদেরকে মরতে হবেই। হয়তো কারো বয়স বেশি হবে, কারো কম হবে, কিন্তু চূড়ান্ত যে গন্তব্য সেটা সবারই একদিন বিদায় নিতে হবে। তো মারা যাবো এটা সমস্যা না। শাইখ বলছেন মৃত্যু এটা সমস্যা না, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মৃত্যুর পরে কি হবে, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সমস্যা। মৃত্যুর পরে আমাদের অবস্থান কোথায় যাবে। শেখ উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি
ঘটনা নিয়ে আসছেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই কবর দেখতেন তখনই কান্না শুরু করতেন। তো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, আপনার সামনে জান্নাতের আলোচনা করা হয়, জাহান্নামের আলোচনা করা হয়, আপনি তো এত কান্নাকাটি করেন না, কবর দেখলেই আপনি কেন কান্না করে দেন, কেন কাঁদতে থাকেন? তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, এটাই হচ্ছে প্রথম মঞ্জিল, এইখানে যদি কেউ মুক্তি পেয়ে যায় বাকি স্টেপগুলো সে মুক্তি পাবে, আর এইখানে ধরা খেলে বাকিগুলো তো সে ধরা খেয়ে যাবে। এজন্য তিনি কান্না করতেন। তারপর তিনি পুরো খুতবায় একটি হাদিস নিয়ে আসছেন। হাদিসটা অনেক বড় হাদিস। একটা হাদিস দিয়ে উনি ওনার খুতবা শেষ করেছেন। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস, প্রসিদ্ধ হাদিস সেটা, যে হাদিসে বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলছেন যে খরাজনা মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফি জানাজাতি রাজুল মিনাল আনসার, আমরা একদিন রাসূলের সাথে বের হলাম এক জানাজায়, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির জানাজায় আমরা গেলাম জানাজার নামাজ পড়তে। ফান্তাহাইনা ইলাল কবর ওয়ালাম্মা ইলহাত, আমরা একেবারে কবরের পাশে চলে গেলাম, যখন আমরা দেখলাম কবরটা তখনও একেবারে খোদা হয়নি, তার মানে কবর খোদার খনন করার কাজ চলমান তখনও। এই সুযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বসে গেলেন, কবরের পাশেই বসে গেলেন, কবর খনন করা হচ্ছে। ও জালাসনা হাওলাহু, আমরাও বসে গেলাম রাসূলের পাশে। ওয়া কান্না আলা রুউসিনা তায়রা, আমরা এমন ভাবে বসেছিলাম যে মনে হচ্ছে আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে, মানে একেবারে নিস্তব্ধ, নড়াচড়া নেই, কিচ্ছু নেই, চুপচাপ, এক কোলাহল মুক্ত একটা পরিবেশ। ওফি ইয়াদিহি উদুন ইয়ানকুতু বিহি ফিল আরদ, রাসূলের হাতে একটা ছিল, কাঠি ছিল, এই কাঠি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাটিতে দাগ কাটছিলেন। বসে থাকলে মানুষ যা করে। ফারাফা রাসূহু, এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার মাথাকে উঠাইলেন। ফাকালা ইস্তাঈযু বিল্লাহি মিন আযাবিল কবর মাররাতাইন ওয়া সালাসা, রাসূল মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন। তারপর রাসূল বললেন যে একটা মানুষের মৃত্যুর পরে যখন মারা যাওয়ার সময় হয় তখন কি ঘটনা ঘটে, রাসূলের বিবরণ দিচ্ছেন যে ইন্নাল মুমিন ইযা কানা ফি ইনকিতাইন মিনাদ দুনিয়া ওয়া ইকবালিন মিনাল আখিরা, একজন মুমিন বান্দার যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার এবং আখিরাতের দিকে যাওয়ার সময় হয়, দুনিয়া থেকে সে বিদায় নিচ্ছে, আখিরাতের দিকে অভিমুখী হচ্ছে, এই সময় নাযালা ইলাইহি মালাইকাতুম মিনাস সামা বিদুল ওযুহ, মুমূর্ষু অবস্থায় যেটা আমরা বলি আর কি, যখন একটা ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে তখন আসমান থেকে ফেরেশতারা নাজিল হয়, একেবারে তাদের চেহারাগুলো সাদা, কান্না ওযুহাহুমুশ শামস, মানে তাদের চেহারা, ফেরেশতাদের চেহারা একেবারে সূর্যের মতো শুভ্র সাদা, আর ফেরেশতারা সুন্দরী হয়। জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে আগমন করতেন তখন এক সাহাবীর আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন, সেটা দেখিয়াতুল কালবি, সেই যুগের সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, মানে রাসূল সাহাবারা ফেরেশতারা সুন্দর, এটা বোঝাচ্ছি আমি। পক্ষান্তর শয়তান কুৎসিত কালো, আপনারা দেখছেন শয়তানকে কেমন, দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর, কেউ দেখে নাই হয়তো, কিন্তু যেটা আমরা বুঝি আর কি, শয়তান মানে ভয়ঙ্কর হবে, কুৎসিত হবে, কালো হবে, আর ফেরেশতা মানে সুন্দর। তো ফেরেশতার আগমন করে একটি মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন ফেরেশতারা আসমান থেকে ফেরেশতার আগমন করে, তাদের চেহারা হয় একেবারে সূর্যের মতো উজ্জ্বল। মাহুম কাফানুন মিন আকফানিল জান্নাহ, তাদের সাথে জান্নাতের কাফন থাকে, কাফনের কাপড় থাকে। ইয়াজলিসু ওয়া হানুতুন মিন হানুতিল জান্নাহ, এবং জান্নাতের সুগন্ধি নিয়ে তার আগমন করে, জান্নাতের কাফনের কাপড়, জান্নাতের সুগন্ধি, এগুলো নিয়ে তার আগমন করে। হাত্তা ইয়াজলিসু মিনহু মাদ্দাল বাসর, ওই ব্যক্তির দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত তারা বসে থাকে, দৃষ্টি যতটুকু যায় দেখে যে ফেরেশতারা বসে আছে।
সুম্মা ইয়াজিউ মালাকুল মাউত আলাইহিস সালাম, তারপর মালাকুল মাউত যে ফেরেশতা মানুষের জান কবজ করে, মালাকুল মাউত আগমন করে আসে। হাত্তা ইয়াজলিসা ইনদা রাসি, মালাকুল মাউত এসে ওই ব্যক্তি একেবারে মাথার পাশেই বসে যায়। ফায়াকুলু, তারপর বলে, আইয়াতুহান নাফসুত তাইয়্যিবা উখরুজি ইলা মাগফিরাতিন মিনাল্লাহ ওয়া রিদওয়ান, হে উত্তম আত্মা, তুমি বের হয়ে যাও আল্লাহর ক্ষমার দিকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে যাও তুমি। ফাকাল ফাতাখরুজু তাসিলু কামা তাসিলুল কাতরাতু মিন ফিস সিকা, তখন মুমিন ব্যক্তির আত্মা এমন ভাবে বের হয়ে যায় যেরকম ভাবে পাত্র থেকে পানির ফোঁটা পড়ে। একটা পাত্র থেকে পানির ফোঁটা যেভাবে আস্তে করে পড়ে যায় একটা জলের ফোঁটা, ঠিক মুমিন ব্যক্তির আত্মা সেরকম করে কি বের হয়ে যায়। ফায়াখুযুহা, তখন মালাকুল মউত এই আত্মাটা ধরে গ্রহণ করে নেয়। ফাইযা আখাযাহা লাম ইয়াদউহা ফি ইয়াদিহি তারফাত আইনিন হাত্তা ইয়াখুযুহা, কিন্তু যখন আত্মাটা বের হয়ে ধরে নেয় হাতে রাখে না, একেবারে চোখের পলক সময় পরিমাণ পর্যন্ত আত্মাটা হাতে রাখে না, বরং কোথায় রাখে? ওই যে কাফন নিয়ে আসছিল সেই কাফনে তারা সে রেখে দেয়। ফায়াজআলুহা ফি যালিকাল কাফন ওয়া ফি যালিকাল হানুদ, এবং সমুদ্রের মধ্যে রেখে দেয়। ওয়া ইয়াখরুজু মিনহা কাআতিয়াবি নাফহাতি মিসকিন ওয়াজিদাত আলা ওয়াজহিল আরদ, তখন ওই আত্মা থেকে এমন সুগন্ধি বের হয় যে পৃথিবীর সেরা সুগন্ধি, যেটা পৃথিবীর সেরা সুগন্ধি যেটা পাওয়া যায় সেই সুগন্ধি বের হয়। বল, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, ফায়াসআদুনা বিহা, তারা ফেরেশতারা ওই আত্মাকে নিয়ে তারা আসমানে উঠে যায়। ফালা ইয়ামুরুনা ইয়ানি বিহি আলা মালাইন মিনাল মালাইকা ইল্লা ক্বালু, তারা যখন আসমানে উঠে যায় উঠার সময় বিভিন্ন ফেরেশতাদের দলের পাশ দিয়ে তারা যায়। ফেরেশতাদের দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করছে যে মা হাযার রূহ আত-তাইয়্যিব, এই উত্তম আত্মা তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এটা কার আত্মা? মা হাযার রূহ আত-তাইয়্যিব, এই উত্তম আত্মাটা কার? ফায়াকুলুন, তখন ফেরেশতারা বলেন, ফুলান ইবনু ফুলান, এটা হচ্ছে অমুকের বেটা অমুক। বিআহসানি আসমাইহি আল্লাতী কানু ইউসাম্মুনাহু বিহা ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে মানুষকে অনেক নামে ডাকা হয়, ভালো নামেও ডাকা হয়, খারাপ নামেও ডাকা হয়। তো দুনিয়াতে তাকে যে সর্বোত্তম নামে ডাকা হতো এই নামটাই তারা বলবে, যেটা হচ্ছে অমুকের বেটা অমুক। অনেকে মানুষকে ভালো নামে ডাকে, সুন্দরভাবে ডাকে, আবার কাউকে ডাকে বদমায়, চু, ডাকাত, বিভিন্ন কিছু বলে। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির আত্মা যখন নিয়ে যাওয়া হবে, ফেরেশতারা যখন নিয়ে যাবে এবং অন্য ফেরেশতারা যখন জিজ্ঞেস করবে এটা কার আত্মা, তখন বলবে অমুকের বেটা অমুক। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাকে যে উত্তম নামে ডাকা হতো সেই নামটাই তারা সেখানে উল্লেখ করবেন। হাত্তা ইনতাহু বিহা ইলাস সামাই দুনিয়া, তারপর তার আত্মাকে নিয়ে তারা যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছে যাবে, ফায়াস্তাফতিহুনা লাহু, তারপর তারা দুনিয়ার আসমানে গিয়ে বলবে দরজা খোলো, আত্মা নিয়ে আসছে দরজা খোলো, তারা দরজা খোলার জন্য আহ্বান করবে। ফায়ুফতাহু লাহুম, তখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হবে। ফায়ুশাইয়ুহু মিন কুল্লি সামাইন মুকাররিবুহা ইলা সামা আল্লাতী তালিহা, তখন ওই আসমানের ফেরেশতারা তাকে নিয়ে যাবে একেবারে পরের আসমান পর্যন্ত। ফায়াকুলুল্লাহু এভাবেই একেবারে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান করে একেবারে সপ্তম আসমানের উপরে চলে যাবে। ফায়াকুলুল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লা, আল্লাহ তাআলা বলবেন, উকতুবু কিতাবা আবদি ফি ইল্লিয়িন, আমার বান্দার আমলনামা কিতাব দফতর এটা তোমরা ইল্লিয়িনে লিখে রাখো। ওয়াইদুহু ইলাল আরদ, এবং তাকে ওটা লিখে তোমরা তাকে জমিনে ফিরিয়ে দাও। ফাইন্নী মিনহা খালাকতুহুম ওয়া ফিহা উঈদুহুম, আমি এখান থেকেই অর্থাৎ জমিন থেকেই তাকে সৃষ্টি করেছি। ওয়া ফিহা উঈদুহুম, এবং জমিনেই তাকে ফিরিয়ে দেব। ওয়া মিনহা উখরিজুহুম তারাতান উখরা, এবং পরবর্তীতে
এই জমিন থেকে তাকে আবার পুনরুত্থান করা হবে, সৃষ্টি করা হবে। قال রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বলছেন ফাতুআদু রূহুহু ফি জাসাদিহি, তারপর ওই ব্যক্তিকে যখন, এদিকে কিন্তু কাজ চলছে কি, মানুষ মারা গেছে, ফেরেশতারা তার আত্মাকে সুন্দর পোশাকে কাফনে রেখে কোথায় নিয়ে গেছে, আসমানে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়া হওয়া হচ্ছে। আর এদিকে আমরা কি করি, আমরা তাকে কাফন পরিয়ে, আত্মা কিন্তু চলে গেছে, বাকি আছে কি লাশ, বডি। আজকে আপনার একটা সুন্দর নাম আছে, আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, বিভিন্ন নাম, সুন্দর নাম, আপনি মারা যান, কি বলবে আপনাকে, মারা যাওয়ার সাথে সাথে বলবে লাশটা সরাও, লাশটা দেখি। তখন বলবে না যে আব্দুল্লাহ চেহারাটা একটু খুলো দেখি। তো এদিকে আমরা কাফন পরিয়ে তাকে আমরা, লাশটাকে আমরা কবরে দাফন করি। রাসূল বলছেন যখন কবর দাফন করা হয়, আর ওইদিকে আল্লাহ কি বলছেন, তোমরা আমার বান্দা তার রূহকে আবার জমিনে কি করো, ফিরিয়ে দাও। যখন নাকি তার আত্মাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় আর মানুষ ব্যক্তিটাকে দাফন করা হয়, ফাতুআদু রূহুহু ফি জাসাদিহি, তার রূহকে, আত্মাকে তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফায়াতিহি মালাকান, তখন ওই ব্যক্তির কাছে দুজন ফেরেশতা আগমন করে। ফাইজলিসানিহি, ওই ফেরেশতারা তাকে উঠিয়ে বসায়। ফায়াকুলানি লাহ, ফেরেশতারা তাকে বলে মার রাব্বুক, তোমার প্রভুকে। ফায়াকুলু রাব্বি আল্লাহ, আমার প্রভু আল্লাহ। ফায়াকুলানি লাহ, তারপর ফেরেশতারা বলে তোমার দিন কি, ওই ব্যক্তি বলে দীনি আল ইসলাম, আমার দিন হচ্ছে ইসলাম। ফায়াকুলানি লাহ মা হাযা আর-রাজুল আল্লাযী বু'িসা ফীকুম, এই ব্যক্তিটা কে তোমাদের মধ্যে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। ফায়াকুলু হুয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল। ফায়াকুলানি ওমা ইলমুক, তুমি কিভাবে জানলে। তখন ওই ব্যক্তি বলে ক্বরাআতু কিতাবাল্লাহ ফাআমানতু বিহি ওয়া সাদ্দাকতু, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তারপর বিশ্বাস করেছি এবং সত্যায়ন করেছি। সুবহানাল্লাহ। প্রশ্ন তিনটি, খুব সহজ তাই না? দুনিয়ার পরীক্ষার সাথে আখিরাতের পরীক্ষার পার্থক্য দেখেন কি। দুনিয়ার পরীক্ষা প্রশ্ন কি থাকে, গোপন থাকে, কিন্তু ফেল করলে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। প্রশ্ন কিন্তু ফাঁস করা হয় না, পরীক্ষার আগ পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁস করা হয় না, কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস না করা হলেও ফেল করলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু কবরের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করা আছে, কিন্তু ফেল করলে আর কোনো সুযোগ নেই। এক ছেলে একটু বড় হলে যেটা হয়ে থাকে, অনেকে ছেলে মেয়ে একটু বিগড়ে যায়, তো আম্মু বলে বাবা নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, আমল করো, কোরআন তেলাওয়াত করো, কারণ কবরে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারো। ছেলে বলছে আম্মু কবরের 3টা প্রশ্নই, ঠিক আছে, এত প্রেসার করার কোনো দরকার নেই, এত প্রেসার করার দরকার নেই, আমি ইমাম সাহেবের কাছে যাবো, গিয়ে 3টা প্রশ্ন মুখস্থ করে উত্তর দিয়ে দেবো, খালাস। তো গিয়েছে, আইসা বলছে আম্মু তুমি আমাকে কতদিন পিরাপিরি করছো, আমি তো উত্তর মুখস্থ করে ফেলছি, রব্বি আল্লাহ, আমার প্রভু আল্লাহ, আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার দ্বীন ইসলাম। তার মা পরের দিন ময়না পাখি কথা বলে না, ময়না পাখি, টিয়া পাখি, আপনি যা শিখিয়ে দেবেন টিয়া পাখি সেটাই বলবে, কিন্তু সেটাই বলে। তো টিয়া পাখি ময়না পাখি কথা বলছে, তারপরে ওদেরই ময়না পাখি ছিল। তো কথা বলতে বলতে মেহমান আসে, সালাম দেয়, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে। আরেকদিন এক মেহমান বুদ্ধি করে নিয়ে আসছে, তো মেহমানকে বলছে বড় একটা বিড়াল নিয়ে আসছে। মেহমান বিড়াল নিয়ে আগমন করছে, তো বিড়াল দেখে টিয়া পাখি ভুলেই গেছে সালাম দিতে, কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে। তারপরে জিজ্ঞেস করছে বাবা এই তোমার তো টিয়া পাখি ভালো করে কথা বলতো, সালাম দিত, জিজ্ঞেস করতো ভালো মন্দ, আজ কিছুই বললো না। আম্মু বিড়াল দেখে ভয় পাইছে। টিয়া পাখি বিড়াল দেখে ভয় পেয়ে সব ভুলে গেছে। তুমি যখন ফেরেশতা দেখবা তখন তোমার এই শিখানো বলিয়া মনে থাকবে না, তুমি এমনিই ভুলে যাবো।
তো এই যে আমরা শেখ কিন্তু এটা বলে, এই শেষে কথা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ, যে দুনিয়া এই 3টা প্রশ্ন এটা জানা ব্যাপার না, কিন্তু এই 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কি করতে হবে? আমল করতে হবে। আমলটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। আমল না করলে উত্তর দেওয়া যাবে না। তো যাই হোক, তো বলছেন যে আমি আল্লাহ কিতাব পড়েছি, তারপর বিশ্বাস করেছি, আমি জেনেছি। তখন আসমান থেকে এক আহ্বান করে বলবেন, আবদি, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, এবং জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। শেখ বলছেন অন্য রেওয়াতে রয়েছে জাহান্নামের দিকেও একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে জাহান্নামকে দেখবে। তখন বলা হবে, তুমি যদি ভালো কাজ না করতে, যদি খারাপ কাজ করতে, অন্যায় করতে, অপরাধ করতে, তাহলে তোমার জায়গা ওই জাহান্নামে হতো। তখন সে খুশি হয়ে যাবে যে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন এখান থেকে। যখন জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে, তখন জান্নাত থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ এগুলো আসতে থাকবে। এবং তার কবরকে এত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, তার দৃষ্টি যতদূর যায় সে দেখতে পাবে। তারপর তার কাছে এক ব্যক্তি আসবে, চেহারা সুন্দর, হাসানুস সিয়াব, পোশাকও সুন্দর, তয়্যিবুর রিহ, এবং সুঘ্রাণ যুক্ত ব্যক্তি। বিবরণ দিচ্ছে ব্যক্তিরা কেমন হবে, একেবারে সুদর্শন, সুন্দর পোশাক পরিহিত অবস্থায় ও সুঘ্রাণ নিয়ে আসবে। ফায়াকুলু, এসে বলবে, আবশির বিল্লাযী ইয়াসুররুকা হাযা ইয়াউমুক আল্লাযী কুনতা তুআদু। বলবে যে আবশির, সুসংবাদ গ্রহণ করো, এমন সুসংবাদ যে সুসংবাদ তোমাকে আনন্দ দেবে, তোমাকে খুশি করে দিবে। পরে বলছে, হাযা ইয়াউমুক আল্লাযী কুনতা তুআদ, এটাই হচ্ছে সেই দিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমরাও জানি যে আমাদের এমন একটা দিন আসবে। ফায়াকুলুল্লাহ, ওই ব্যক্তি বলবে, মান আনতা। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে যে মান আনতা, ওই সুদর্শন ব্যক্তিকে বলবে যে তুমি কে? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এই চেহারা ভালো কিছুই নিয়ে আসে, এই চেহারা খারাপ কিছু নিয়ে আসবে না। অনেক মানুষের চেহারা দেখলে মনে হয় কি যে আসলেও ভালো, এ যা বলবে, যা কিছু নিয়ে আসবে, ভালো জিনিসই নিয়ে আসবে। আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের চেহারা দেখে বলছিলেন যে এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তো ফায়াকুলু, তখন ব্যক্তি বলবে, আনা আমালুকা সালিহ, আমি তোমার সৎ আমল। সুবহানাল্লাহ, আমি তোমার সৎ আমল। এজন্য শায়েখ বলছেন যে যার আমল যত বেশি হবে, ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বলতা বেশি হবে। আমল তো ওই ব্যক্তির চেহারা, কোন ব্যক্তি? ওই যে কবরে এক ব্যক্তি আসবে যে সুন্দর চেহারা, যদি আপনার আমল বেশি হয় তাহলে ওই ব্যক্তির সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। আমল কম হইলে সৌন্দর্য কম হবে। আর আমল কমতে 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 এমন হলো ভালো আমলের চেয়ে খারাপ আমলটাই কি হয়ে গেছে, বেশি হয়েছে, চেহারা কি হবে? কুৎসিত হবে, যেটা পরে আসতেছে হাদিসে, সে দ্বিতীয় খুতবায় সেটা বলেছেন। এই জন্য আমল, রাসূলের হাদিস আছে, ইতবাউল মাইয়িতা সালাসা, মৃত ব্যক্তিকে 3টি জিনিস অনুসরণ করে। মৃত ব্যক্তির সাথে 3টি জিনিস যায়, আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালু, মৃত ব্যক্তির সম্পদ, তার পরিবার পরিজন এবং তার আমল। কিন্তু যখন নাকি ওই ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়, 2টা চলে আসে, তার সম্পদ চলে আসে, তার পরিবার পরিজনও চলে আসে, শুধুমাত্র বাকি থেকে যায় তার আমল। এজন্য সে আমলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বলছেন এই আমলটাই তো এই কবরে অন্ধকারে আপনার সাথী হবে। অন্ধকার কবর, সাববিচ্ছুর যেখানে জায়গা, টুহনি, একাকিত্বের সঙ্গে হবে কে? আপনার আমল। এজন্য সে আমলের প্রতি
গুরুত্ব দিয়েছেন। এখন তারপর শেখ একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন যে এই ব্যক্তির যে বিবরণ দেওয়া হলো শুরু থেকে, যে তার মুমূর্ষ অবস্থায় ফেরেশতারা আসবে, সুন্দর চেহারা, তার আত্মাকে জানকে কবজ করে সুন্দর কাফনে, সুগন্ধি কাফনে ভরে আসমানে নিয়ে যাওয়া হবে, সকল ফেরেশতারা প্রশংসা করবে, আল্লাহ বলবেন আমার বান্দার কিতাব ইল্লিন রেখে দাও, তাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দাও। তারপর তার ফেরেশতারা এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করবে, উত্তর দিবে। আল্লাহ বলবে যে যাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তারপর তার কাছে আমল, তার সৎ আমল আসবে, সুন্দর চেহারা নিয়ে, সুন্দর পোশাক পরে, সুগন্ধি মেখে। তারপর শেখ বলছেন আপনি কি সেই ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত? আপনি কি নিজেকে মনে করেন? শেখ এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আমাদেরকে যে আপনি কি ওই ব্যক্তি মনে করেন নিজেকে? তারা বলছেন যে নাম এটা বলা যাবে না, বলতে হবে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে আমিও সেই ব্যক্তির জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুক। তারপরে বলবে জানা তারপরে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ আপনি তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম করে দেন, যাতে করে আমি আমার পরিবার পরিজনদের বলতে পারি আমার অবস্থা ভালো আছে, আমি এই অবস্থায় আছি, আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে, আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে পারি। পল শেখের প্রথম খুতবা এটা শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খুতবায় শেখ তখন আরেকটা বিবরণ দিচ্ছেন। এতক্ষণ গেল মুমিনের বিবরণ, তাই না? এখন আসবে ওয়াইনাল আবদাল কাফের, যখন কাফের ব্যক্তির দুনিয়া থেকে প্রস্থান চলে যাওয়া, বিদায় এবং আখিরাতের দিকে যাওয়ার সময় হবে, অর্থাৎ কাফের যখন মুমূর্ষ অবস্থায় থাকবে। নাযালা ইলাইহি মিনাস সামা মালাইকাতুন সুদুল ওয়ুজুহ মা'আহুমুল মুসুহ, তখন আসমান থেকে ফেরেশতারা আসবে কালো চেহারার, তাদের সাথে থাকবে সেই জান্নাতের কাফন থাকবে না, মোটা কাপড় থাকবে। ফায়াজলিসুনা মিনহু মাদ্দাল বাসার, তারা দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত বসে যাবে। সুম্মা ইয়াজিউ মালাকুল মাউত হাত্তা ইয়াজলিসা ইনদা রাসি, তারপর মালাকুল মাউত জান কবজকারী, আমরা কি বলি ওটাকে আজরাইল নাকি? আজরাইল তো ফেরেশতার নাম না, নাম কি? মালাকুল মউত। আমরা এটাই বলবো, হাদিসে এটাই আসছে। মালাকুল মউত আসবে, হাত্তা ইয়াজলিসা ইনদা রাসি, মাথার পাশে বসে বলবে আইয়াতুহান নাফসুল খাবিসা, হে খবিস আত্মা। আত্মা একটা আছে ভালো, একটা খারাপ। قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها, সেই সফল যে এটাকে তার আত্মায় কি করলো, ভালো করলো, পরিচ্ছন্ন করলো, এবং সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেটাকে কদর্য করলো। তো আমাদের আত্মা, কার আত্মা কেমন এটা আমরা নিজেরাই জানি, এটাকে ভালো করতে হবে। এটা হচ্ছে বড় শয়তান, নফস, মানুষের নফস, এটাই কি বড় শয়তান। ইন্নান নাফস লাম্মারাতুম বিসু, এটা মানুষের খারাপ কাজে আদেশ দেয়। রমজান মাসে শয়তান বলি থাকে না? তাহলে আপনার খারাপ কাজে আদেশ কে দেয়? এই নাফস, এটা হচ্ছে বড় শয়তান। এই জন্য জিজ্ঞেস করছে ছাত্র শাইখকে যে রমজান মাসে শয়তান বন্দি থাকে, শয়তানে কেন বন্দি করা হয়? শাইখ বলছে এই জন্য শয়তানকে বন্দি করা হয় যাতে করে মানুষ বুঝে কি শয়তান থেকে বড়, কারণ নফস শয়তান থেকে বড় শয়তান। যাই হোক, তো ফেরেশতা কি বলবে? আইয়াতুহান নাফস আল খাবিসা উখরুজি ইলা সাখাতিম মিনাল্লাহি ওয়া গাদাব, তুমি আল্লাহর রাগ এবং ক্রোধের দিকে বের হও। قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول, যখন বলবে ফেরেশতা যে আত্মা বের হও আল্লাহর রাগের দিকে, তখন আত্মা নাফস শরীরে এমন ভাবে সে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে, শরীরে বিভিন্ন শরীরে সে শরীর ছিটিয়ে যাবে, তখন ফেরেশতা তাকে টেনে বের করবে। যেরকম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন যে মিনাস সুফাল মাবলুল, অর্থাৎ বেজাউল থেকে লোহার শিক যে টেনে বের করা হয়, মানে পুলের মধ্যে শিক লেগে থাকে একেবারে, যেভাবে টেনে বের করা হয়, রাসূল বলছেন যে ওই কাফেরের আত্মাকে ফেরেশতা ঠিক সেভাবেই টেনে বের করবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ফায়াখুযুহা
ফেরেশতা আত্মাকে নিয়ে নেবে, নিয়ে নেওয়ার পর বেশিক্ষণ রাখবে না, সে ওই যে মোটা একটা কাপড় এখানে রেখে দেবে। ওয়াখরুজু মিনহা কাআনতানি রিহিন জিফাতিন ওয়াজিদাত আলা ওয়াজিল আরদ, তখন তার আত্মা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দুর্গন্ধ, এই দুর্গন্ধ তার আত্মা থেকে বের হবে। ফায়াসআদুনা বিহা ফালা ইয়ামুরুনা বিহা আলা মালাইন মিনাল মালায়েকা ইল্লা ক্বালু, ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে যখনই অন্য আরেকটা ফেরেশতাদের দলের পাশ দিয়ে যাবে, তখন বলবে এটা কি, কার এই খারাপ আত্মা, দুর্গন্ধযুক্ত আত্মা, এটা কার? তখন ফেরেশতারা বলবে ফুলান রে ফুলান, এটা অমুকের বেটা অমুক। তখন বলে না চোরের বেটা চোর। খারাপ মানুষকে যেভাবে ডাকে, মানে দুনিয়াতে তাকে যে খারাপ নামে ডাকা হতো, সবচেয়ে খারাপ নামে, এই খারাপ নামে এটা কি হবে? ফেরেশতারা বলবে এটা অমুকের, ডাকাতের বেটা, বদমাশের লোক, বদমাশ, খারাপের বেটা খারাপ। তাকে এইভাবেই ফেরেশতারা পরিচয় করিয়ে দেবে। হাত্তা ইনতাহা বিহি ইলা সামাঈদ দুনিয়া, তাকে নিয়ে যাবে একেবারে দুনিয়ার আসমানে। ফাইস্তাফতাহু লাহ, বলা হবে আসমানের দরজা খুলতে বলা হবে, কিন্তু ফালা ইফতাহু লাহ, তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। সুম্মা ক্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর কোরআন আয়াত পড়লেন, লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস সামাই ওয়া লা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সাম্মিল খিয়াত, যে তাদের জন্য আসমানের গেট খোলা হবে না এবং তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উট শুঁয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এটা কি সম্ভব? উট কোনদিন শুঁয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে? এটা যেরকম সম্ভব না, তাদের জান্নাতে যাওয়া সেরকম সম্ভব হবে না। তারপর আল্লাহ বলবেন উকতুবু কিতাবহু ফি সিজ্জিন মিনাল ফিল আরদ, জমিনে সিজ্জিনে তার কিতাব লিখে দাও। ফাতুতরাহু রূহুহু তারহান, তখন ফাতুতরাহু রূহুহু তারহান, তার আত্মাকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলা হবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওমা ইশরিক বিল্লাহ ফাকান্নামা হাররা মিনাস সামা, যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার আত্মার জন্য একেবারে কি করা হয়, আসমান থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। তারপর পাখি এটা শু মেরে নিয়ে যায়, অথবা তার আত্মা দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবার ওই খারাপ কাফের ব্যক্তির ফেরেশতারা আসে, এসে বলে তোমার প্রভু কি? সে বলে আমি জানি না। হা হা লা আদরি, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করে তোমার দিন কি? সে বলে হা হা লা আদরি, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করে এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে বলবে হা হা লা আদরি, আমি কিচ্ছু জানি না। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণা করে কাযাব, সে মিথ্যা বলেছে, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, জাহান্নামের দিকে একটা দরজা উন্মুক্ত করে দাও। তারপর জাহান্নামের যে হাওয়া, গরম হাওয়া, বাতাস, এগুলো আসতে থাকে এবং তার কবর এমন ভাবে চেপে যায়, তার পাঁজরের হাত একটির মধ্যে আরেকটি ঢুকে যায়। তখন আরেক ব্যক্তি তার কাছে আসে, একেবারে কুৎসিত চেহারা, কদর্যযুক্ত কাপড় এবং দুর্গন্ধ নিয়ে। তারপর বলে আবশির বিল্লাযী ইয়াসুক, তুমিও একটা সংবাদ নাও, যে সংবাদ তোমায় কি করবে, কষ্টই দিবে, দুঃখই দিবে। এটা সেই দিন যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওয়াদা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে মান আনতা, তুমি কে? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এর চেহারা খারাপ কিছু নিয়ে আসবে, এর চেহারা ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না। ব্যক্তি বলবে আনা আমালুকাল খাবিস, আমি হচ্ছে তোমার খারাপ আমল। তখন এই ব্যক্তি বলবে লা তুকমিস সাআ রব লা তুকমিস সাআ, তুমি কিয়ামত কায়েম করো না। হাদিসটি সহিহ। শেখ পুরো খুতবায় এই হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপরে শেখ আমাদের জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য, বিশেষ করে গাজাবাসীর জন্য, ফিলিস্তিনের জন্য শেখ বিশেষ দোয়া করেছেন। এবারে শেখ তার খুতবা শেষ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মৃত্যুর জন্য আমরা যেন প্রস্তুতি নিতে পারি, সবসময় যেন প্রস্তুত থাকতে পারি। কখনকার মৃত্যু হবে জানা নেই, এজন্য মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক, আমিন।